ਅੱਜ 3 दिन हो गए ने पंजाब विधान सभा का सैशन चलदियां और ये जिहड़ा सैशन है ये कई पहल कदमियां ने जिहड़ियां कई फर्स्ट ने जिहड़ियां वो तुसीं नोटिस कीतियां होणगियां। पहली तो शायद ये नोटिस की होवे तुसीं और पंजाब ने कि शायद ये पहली बारी होया है कि सरकार कह रही है कि असी सैशन चलाउणा है ते गवर्नर साहब और ओपोजिशन कह रही है कि असी सैशन नहीं चलाउणा हैगा। ये पहली बारी होया कि कैबिनेट के फैसले तो बाद सद्दी गई विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो आर्बीट्रैरीली यूनीलैटरली खुद आप गवर्नर साहब ने 2 या 3 इंडिविजुअल्स के कहे के उपर वो रद्द कर दिता गया। ये अनफॉर्चुनेट सीगा और यह सैशन बुलाया गया सीगा कि जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी पूरे देश दे विच चलाउंदी आ रही है, सारी जगह कामयाब होंदे आए ने। दिल्ली ते पंजाब दे विच ठल पाई आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी दी सरकार ने। ते उस तो बाद जदों इस तो इलावा पंजाब दे बाकी मुद्दे और मसले डिस्कस करन दे लई असी सैशन कन्वीन कीता ते ये भी पहली बारी होया होवे कि किसी विरोधी धिर दे मैंबर दे कहे दे उपर 1 दिन का सद्या गया सैशन 4 दिन का कर दिता गया होवे, ये भी पहली बारी होया। पर नाल ही एक होर बहुत अनफॉर्चुनेट और मंदभागी पहल जिहड़ी अज समुचा पंजाब देश और दुनिया दे विच वसदे पंजाबी देख रहे ने तुहाडे लाइव टैलीकास्ट के जरिए, वो ये है कि किस तरीके दे नाल अज 4 विचों 3 दिन बीत जाण दे बावजूद भी पंजाब दी सो कॉल्ड कांग्रेस दी विरोधी धिर लीडर ऑफ ओपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा जी की अगवाई दे हेठ किस तरीके दे नाल वो अज बीजेपी की बोली बोल रहे ने, किस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां दे मुद्दे मसलियां नूं विसार के उन्हां नूं अखों भरोखे करके किस तरीके दे नाल अज सिर्फ और सिर्फ लोकां दे मुद्दिआं नूं पिछे छड्ड के रौला पाया जा रहा ताकि आपदियां जिहड़ियां उन्हां दियां नलायकियां और उन्हां दे फेलियर्स रहे ने पिछले 5 साल की गवर्नेंस उहदे उपर किवें पर्दा पाया जा सके। मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदा कि अज 3 दिन हो चुके ने और जदों यह सैशन कन्वीन किया गया सीगा ते उदों सैशन दे विच बेसिकली क्यों सद्या जांदा ताकि लोकां दे मुद्दे मसले असीं हल कर सकीए, डिस्कस कर सकीए। और मुद्दे मसले हल करना डिस्कस करने का जरिया की हुंदा है, पहला कि तुसीं सवाल लाओ, दूजा प्राइवेट मैंबर बिल लगाओ, तीसरा सबसटैंटिव मोशन लगाओ, चौथा जिहड़े प्राइवेट रेजोल्यूशन ने मते ने वो लाओ। ते तुहानूं यह असीं पहलां भी 3 दिन हो गए सानूं विधान सभा दे विच दसदे, पर अज मैं फिर दसना चाहुंदा कि यही कांग्रेस दे 18 मैंबर जिहड़े रोज़ खड़ के विधान सभा दे वैल दे विच स्पीकर साहब दी कुर्सी दियां संविधान दियां लोकतंत्र दियां धज्जियां उड़ाउण दी कोशिश करदे ने। इन्हां 18 महारथियां ने ये चारे मोड, ना कोई सवाल, ना कोई प्राइवेट मैंबर बिल, ना कोई रेजोल्यूशन, ना कोई सबसटैंटिव मोशन, यह 13 जुलाई जो सैशन है जिहड़ा वो खत्म हो चुकिया सीगा, उस तो बाद अज तक लाया नहीं हैगा। आपदी इन्नियां नाकामयाबियां नूं छुपाउण दे लई और बीजेपी का बचाव करने के लिए ये रोज़ खड़ के उत्थे विधान सभा दे विच ये रौला पाउंदे ने। इन्हां कोल सवाल नहीं हैगे कि किन्ना मुद्दों के उपर ये भगवंत मान जी की सरकार नूं सवाल कर सकन, क्योंकि जे अज पंजाब दे जो जवानी दा, जो किसानी दा, पंजाब दे अर्थचारे दा, पंजाब दे विच जो अज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की गल कर लीए, नशे की प्रॉब्लम की गल कर लीए, इन्हां नूं पता है, इन्हां दे मन दे विच चोर है कि इन्हां दियां ही प्रॉब्लमां ये सारियां शुरू कीतियां होईयां ने, जिन्हां नूं एक एक करके भगवंत मान जी की सरकार है जिहड़ी बड़ी योग अगवाई दे नाल उन्हां नूं हल कर लगी हुई है। हुण अज दे इशू की गल कर लीए, जिहड़ा मैं गल कर रहा सीगा ऑपरेशन लोटस की, अज सारे मुल्क दे विच मैनूं समझ नहीं आउंदी हैगी कि ये बाजवा साहब, मैनूं तां इह लगदा कि सरदार प्रताप सिंह बाजवा नहीं रहे कि सरदार प्रताप सिंह भाजपा हो गए ने कि जिन्हां जिहड़े बीजेपी दे स्पोक्सपर्सन वजों काम कर रहे ने। 4 स्टेटां दे विच करनाटका, MP, महाराष्ट्र, गोवा दे विच सरकारां गवाउण तो मगरों आपदे 9 मुख मंत्री बीजेपी दे विच गवाउण तो मगरों और तकरीबन 250 के करीब MLA बीजेपी नूं गवाउण तो मगरों या वेचण तो बाद अज ये
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਿਊਜ਼ਸ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬਾਏ ਇਟਸ ਐਮਐਲਏਜ਼। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਸੁਮਪਤੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕੈਪਟ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਪਸ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਔਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੇ, GST ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੈਟ ਟੂ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਚੇਅਰ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਈਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 100% ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਿਸ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪ ਧੂਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।